میں ریسرچ اسکالر حکیم عامر رزاق ابھایا مدینۃ الاولیاء ملتان سے پاکستان سے تمام سننے والے دیکھنے والے خواتین و حضرات کو، میرے چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرجل وہو یعظہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو، ذریعہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ نمبر 3، فقیری سے پہلے غنا کو غنیمت جانو۔ نمبر 4، مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ اور نمبر 5، اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ صحت جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ شخص کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سب سے پہلا سوال صحت کا ہوتا ہے، صحت کیسی ہے؟ دنیا میں ہارٹ اٹیک کے بعد دوسرا خطرناک مرض جو ہے وہ ہے کینسر۔ کینسر میں لوگوں کی طبی ماہرین کی ریسرچ ہے کہ 6 اموات میں ایک مرنے والا شخص جو ہے وہ کینسر والا ہوتا ہے۔ کینسر کا علاج مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کینسر کا مریض جو ہے امیر سے غریب ہو جاتا ہے، یعنی کینسر کا آج لاکھوں نہیں کروڑوں روپے علاج پہ لگ جاتے ہیں، مگر پھر بھی انسان صحت یاب نہیں ہو پاتا۔ تو اپنی صحت کا خیال کیجئے، مرض جیسے ہی ہو مرض کی جڑ کو پکڑ لیں گے تو آپ امراض سے بچے رہیں گے، آپ کا وقت اور پیسہ بھی بچ جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے کائنات بنی، جب سے انسان پیدا ہوا، تب سے لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں، ابھی سے کینسر ہو رہا ہے، یعنی چند 100 سال پہلے سے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی چند سال سے یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ اب طبی ماہرین کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ کینسر پر کنٹرول مشکل ہو چکا ہے، یعنی یہ دن بدن مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ کینسر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں خوف آتا ہے، اور کینسر جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اس وقت 80 سے 90% ہمارے جسم میں وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ کینسر ہے کیا؟ کینسر ہمارے جسم میں جو ہے کروڑوں سیلز ہوتے ہیں اور کروڑوں ہی ڈی این اے ہوتے ہیں۔ جب سیلز غیر طبیعی طریقے سے بڑھتے ہیں، ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو کینسر ہو سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں کسی بھی جگہ کینسر ہو سکتا ہے۔ کینسر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک بینائن کینسر ہے جو اس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور دوسرا میلیگننٹ کینسر ہے۔ Benign tumor is not a malignant tumor. It does not invade nearby tissues, or most benign tumors are not harmful and they are unlikely to affect other parts of the body. Malignant cells can invade and destroy nearby normal tissues and spread to other parts of the body. Malignant tumor refers to cancer cells that can invade and kill nearby tissues. Benign tumors tend to grow slowly and not spread. Malignant tumor can grow rapidly, invade and destroy nearby normal tissues and spread throughout the body. Benign tumor جو ہے جہاں پر ہوتا ہے اسی ایریا میں رہتا ہے، یہ پھیلتا نہیں ہے، جبکہ malignant tumor جو ہے یہ پھیل جاتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں کو نقصان دیتا ہے۔ benign tumor جو ہے اس کا فوری طور پر علاج ممکن ہے، اور malignant tumor جو ہے
جسم کے کسی حصے کو بھی نقصان دے سکتا ہے, پورے جسم میں یہ پھیل سکتا ہے. There are 4 types of cells that help cause cancer. There are carcinogens that grow inside the cancer which cause cancer. Carcinoma, which is spread of skin cancer, causes lungs, breast and spleen cancer. Sarcoma is cause of bone cancer. Leukemia is cause of blood cancer and bronchial carcinoma is cause of lung cancer. یوں تو کینسر جسم کے کسی بھی حصہ میں ہو سکتا ہے. There are 100 types of cancer. The types of cancer are usually named for the organs and tissues where the cancer form. Suppose lung cancer start in chest and the brain cancer start in brain cells. خواتین و حضرات, کینسر جسم کے کسی بھی حصہ میں پایا جاتا ہے. وہ 35 حصے میں عرض کرتا ہوں جسم کے پارٹس جو ہیں انسانی جسم کے, جہاں جو ہے کینسر ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. نمبر 1 پر ہے بریسٹ کینسر, نمبر 2 پر ہے لپ اینڈ اورل کیویٹی کینسر, نمبر 3 پر ہے ایسوفیگس کینسر یعنی خوراک کی نالی کا کینسر, نمبر 4 پر ہے لنگ کینسر, نمبر 5 پر ہے لیوکیمیا کینسر, نمبر 6 پر ہے نان ہاجکن لیفوما, نمبر 7 پر ہے سٹمک کینسر, نمبر 8 پر ہے لیور کینسر, نمبر 9 پر ہے سروکس یوٹرائی, نمبر 10 پر ہے کولن کینسر, نمبر 11 پر ہے برین سینٹرل نروس سسٹم, نمبر 12 پر ہے بلیڈر کینسر, نمبر 13 پر ہے پراسٹیٹ کینسر, نمبر 14 پر ہے لیرنکس کینسر, نمبر 15 پر ہے اووری کینسر, نمبر 16 پر ہے ریکٹم کینسر, نمبر 17 پر ہے گال بلیڈر کینسر, نمبر 18 پر ہے تھائرائڈ کینسر, نمبر 19 پر ہے کارپس یوٹرائی کینسر, نمبر 20 پر ہے کڈنی کینسر, نمبر 21 پر ہے ہائپوفیرنگ کینسر, نمبر 22 پر ہے ملٹیپل مائلومیا کینسر, نمبر 23 پر ہے ہاجکن لیمفومیا کینسر, نمبر 24 پر ہے پینکریاس کینسر, نمبر 25 پر ہے اوروفیرنگس کینسر, نمبر 27 پر ہے نیزوفیرنگس کینسر, نمبر 28 پر ہے ٹیسٹس کینسر, نمبر 29 پر ہے اینس کینسر, نمبر 30 پر ہے میلانوما آف سکن کینسر, نمبر 31 پر ہے پینس کینسر, نمبر 32 پر ہے وجائنا کینسر, نمبر 33 پر ہے ولوا کینسر, نمبر 34 پر ہے کپوسی سارکومیا کینسر, نمبر 35 پر ہے میزوتھیلیوما کینسر. خواتین و حضرات, پاکستان میں 2020 میں نمبر آف نیو کیسز ان 2020 بہت سکسیس آل ایجز, ہر عمر کے لوگ جو ہیں اس میں 1,38,000 کیسز آئے. وہ پرسنٹیج میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ رپورٹ آپ دیکھیے. بریسٹ کینسر, چھاتی کا کینسر 14.5%, اس میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ہے لپ اینڈ اورل کیویٹی کینسر 9.5%. تیسرے نمبر پر ہے لنگ کینسر, اس میں 5.9% ہے, پھیپھڑوں کا کینسر جسے کہتے ہیں. چوتھا ہے ایسوفیگس یعنی خوراک کی نالی کا کینسر جو ہے, اس میں 5.7%. پانچویں نمبر پر ہے کولوریکٹم کینسر 4.8% جو ہے, بڑی آنت کا کینسر جو ہے. ادر کینسرز جو ہیں 59.6%. اور ٹوٹل جو ہے مرد اور خواتین جو ہیں وہ 1,78,388 کیسز جو ہیں 2020 میں رجسٹرڈ ہوئے. نمبر آف نیو کیسز ان میلز ان 2020, لپ اینڈ اورل کیویٹی کینسر جو ہے 12.9%, منہ کا کینسر یعنی, اور لنگ کینسر جو ہے 9.6%, پھیپھڑوں کا کینسر. پھر تیسرے نمبر پر ہے ایسوفیگس, چھوٹی آنت کا کینسر جو ہے, اور اس میں 5.9% ہیں. پھر چوتھے نمبر پر جو ہے کولوریکٹم کینسر یعنی خوراک کی نالی کا کینسر جو ہے, اس میں 5.8%. پھر پانچویں نمبر پر جو ہے لیوکیمیا کینسر, خون کا کینسر جو ہے, اس میں 5.6% لوگ جو ہے آئے. اور ادر کینسرز جو ہیں اس میں 60.1% لوگ آئے. 88,015 لوگ جو ہیں یہ مردوں کی تعداد تھی. نمبر آف نیو کیسز ان فیمیل جو ہیں, بریسٹ کینسر جو ہے, چھاتی کا کینسر جو ہے 28.7%, لپ اینڈ اورل کیویٹی کینسر جو ہے 6.2% یعنی منہ کا کینسر جو ہے. پھر تیسرے نمبر پر ہے سروکس یوٹرائی, بچہ دانی کا کینسر جو ہے, اس میں 5.5%. پھر چوتھے نمبر پر ہے ایسوفیگس کینسر 5.4% یعنی خوراک کی نالی کا کینسر جو ہے,
اور 5ویں نمبر پر جو ہے اووری کینسر جو ہے 4.8%، یعنی بچہ دانی کا کینسر، رحم کا کینسر جو ہے اس میں 90,373 لوگ آئے۔ اس میں ادر کینسرز جو ہیں 49.4% لوگ جو ہے اس میں آئے۔ کل آبادی جو تھی، پاپولیشن جو تھی، یہ نقشہ کے مطابق ٹوٹل پاپولیشن جو ہے 22,08,92,332۔ نئے کیسز جو ہے 2020 میں 1,78,000 آئے، جن میں ڈیتھ جو ہوئی 2020 میں لوگوں کی 1,17,149، اور پچھلے 5 سال میں جو پاکستان میں کیس رجسٹرڈ ہوئے وہ 3,29,547۔ یعنی یہ دیکھا جائے تو پھر اس سال جو ہے کینسر کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ پچھلے سالوں سے زیادہ بڑھی۔ ایج سٹینڈرڈائز جو ہے اس میں خواتین اور مرد جو ہے کتنے مبتلا ہوئے پوری دنیا میں جو ہے کینسر میں، تو وہ آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیے۔ ایج سٹینڈرڈائز ورلڈ انسیڈنس ریٹس پر سیکس ٹاپ 10 کینسر جو ہیں، سب سے پہلے بریسٹ کینسر جو ہے فیمیل میں 34.4% ہے، لپ اینڈ اورل کیویٹی کینسر جو ہے مردوں میں 13.2% اور خواتین میں 7.0۔ لنگ کینسر ہے مردوں میں 11.2% اور خواتین میں 2.7%۔ ایسوفیگس جو ہے یہ مردوں میں 6.6% اور خواتین میں 6.4%۔ کولوریکٹم جو ہے مردوں میں میلز میں جو ہے 6.2% اور فیمیلز میں 4.4%۔ سٹمک کینسر میل میں 4.8%، فیمیل میں 3.6%۔ نان ہاجکن لمفوما مردوں میں 4.7% اور فیمیلز میں جو ہے 3%۔ لیور کینسر جو ہے جگر کا کینسر میلز میں 3.8% جبکہ فیمیلز میں 3.1%۔ پروسٹیٹ کینسر جو ہے یہ مردوں میں 6.3% پایا جاتا ہے۔ 1,00,000 لوگوں میں اتنے لوگ پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی پرسنٹیج بھی موجود ہے، یہ آپ ملاحظہ کیجئے، یہ بھی میں نے انٹرنیٹ سے لی ہے۔ ایج سٹینڈرڈائز ورلڈ انسیڈنس اینڈ مورٹیلٹی ریٹس ٹاپ 10 کینسرز، یہ ایسے مریض جو صحت یاب ہوئے اور کچھ مریض فوت ہو گئے، یعنی انسیڈنس جو ہیں، مورٹیلٹی جو ہے بریسٹ کینسر میں خواتین جو ہیں 34.4%، تو ان میں 18.8% جو ہے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ لپ اینڈ اورل کیویٹی کینسر جو ہے اس میں 10.1% لوگ آئے، تو جس میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 6.4 رہی۔ پھر اس طرح لنگ کینسر جو ہے اس میں 7% لوگ آئے، جس میں 6.2% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسوفیگس کینسر جو ہے 6.5% لوگ آئے اور اس میں 6.1% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ پروسٹیٹ کینسر جو ہے 6.3% لوگ آئے اور اس میں 3% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ سروکس یوٹرائی جو ہے اس میں 6.1% لوگ آئے اور 4% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ کولوریکٹم جو ہے اس میں 5.3% لوگ آئے اور 3% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اووری جو ہے 5.1% لوگ آئے اور اس میں 3.7% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، مورٹیلٹی بھی ہے، انسیڈنس بھی ہے، دونوں چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر لیوکیمیا کینسر جو ہے اس میں 4.3% ہیں لوگ آئے پیشنٹ جو ہے، تو اس میں 3.4% لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ سٹمک کینسر جو ہے اس میں 4.2% جو لوگ آئے اور 3.7% جو ہے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ کینسر میں سمٹمز آپ کیا محسوس کرتے ہیں، علامات کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے، یہ علامات ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی۔ مریض کا وزن کم ہونا، خون کی کمی، خون کے بلڈ سیلز میں کمی، معدہ کا ہر وقت خراب رہنا، معدہ میں درد رہنا، بھوک کا ختم ہو جانا، قبض مسلسل رہنا اور کرونک کنسٹیپیشن، پیشاب جو ہے رک رک کر آنا، مثانہ میں درد رہنا، پنڈلیوں کا کمزور ہو جانا، جسم کا کمزور ہو جانا، مسلسل کھانسی کے رہنا اور کھانسی رکنے کا نام نہ لینا، یہ کینسر کی علامات میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ پیٹ کا پھولنا، کسی بھی گلٹی کا نمودار ہونا، ناک اور کان سے خون آنا، ہونٹ سوج جانا۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو طبی ماہرین کہتے ہیں، عامر رزاق ابھایا کی ریسرچ نہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ منرل واٹر سے 100% ممکن ہے کینسر ہو سکتا ہے،
ये इंडिया के बड़े बड़े साइंसदानों की रिसर्च है और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर यह खबर चली है कि जो मिनरल वाटर बनता है ना, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन मिला होता है। इसकी बोतल से और पानी से 100% मुमकिन है कैंसर हो सकता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्प्रीन से भी कैंसर हो सकता है। और ये बार बार जो हम तशखीस करवाते हैं, वो कहते हैं तशखीस सेंटर से आप बचिए। एक्सरे, हार्मोनल ट्रीटमेंट जो हम लेते हैं, ख़वातीन अपने आप को यंग रखने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट लेती हैं, ये नहीं करवाना चाहिए। इसी तरह जो है अल्ट्रासाउंड बार बार नहीं करवाना चाहिए, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर से हमेशा आप बचें। फिर कुछ लोगों की रिसर्च है कि जो खाने हम खाते हैं, प्रोसेस फूड जो है, इससे भी 100% मुमकिन है कैंसर हो सकता है। प्रोसेस फूड, मशीनरी से वो तमाम गुजरने वाली खुराक जो है, इससे कैंसर होने के 100% चांसेस हैं। फिर केमिकल के जो फूड हैं, जो जंक फूड आए हैं, फिर ब्रेलर गोश्त का इस्तेमाल, रेड मीट का इस्तेमाल, कैंसर होने के चांसेस हैं। ये मूंगफली आप सामने देख रहे हैं, इस तरह की अगर मूंगफली हो तो यकीनन जो है इसके खाने से कैंसर हो सकता है। इस तरह का अगर भुट्टा हो, मकई का भुट्टा जो है, तो उससे 100% मुमकिन है कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इस तरह का प्याज हो, यानी जब हम काटते हैं तो बाहर से ब्लैक शेड का प्याज इस तरह का होता है, यानी छुरी से जब काटते हैं और वही चीज़ अंदर चली जाए, इंसान खा ले, तो उससे कैंसर हो सकता है। सूरज की शुआओं से भी कैंसर हो सकता है, रिफाइंड शुगर से भी कैंसर हो सकता है, और सिगरेट, पान, गुटखा से भी कैंसर हो सकता है। शीशा स्मोकिंग जो है, इससे भी कैंसर हो सकता है। एल्युमिनियम और प्लास्टिक की चीज़ों से भी कैंसर हो सकता है। प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी कैंसर हो सकता है। और ख़ुसूसन जो है, जो शापर हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल फैशन बन गया है कि खाने जो है, तरह तरह के पकवान जो है, गरम गरम जो है, वो प्लास्टिक के शापर में लाते हैं और प्लास्टिक के बर्तन में लाते हैं। बल्कि आजकल पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, जितने भी ये फास्ट फूड हैं, रेडीमेड जो है, ऐसी ख़तरनाक प्लास्टिक आई है, इससे 100% मुमकिन है कैंसर हो सकता है। तो आप मिनरल वाटर से बचिए, इस तरह के शापर की चीज़ों से बचिए, प्लास्टिक की तमाम चीज़ों से बचिए, एल्युमिनियम से बचिए, और माइक्रोवेव से बचिए। आप घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कीजिए और इससे आप सेहतमंद रह सकते हैं। और सबसे अहम बात जो है, जिन जिन चीज़ों में फार्मोलिन इस्तेमाल होती है, उन सब से कैंसर आपको होने के चांसेस हैं। इसी तरह पैकेट का दूध जो है, पैकेट वाली वो तमाम चीज़ों से बचिए, आर्टिफिशियल तमाम चीज़ों से बचिए। अल्कोहल का इस्तेमाल करने से, अल्कोहल वाली तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से, नशा करने से कैंसर हो सकता है। दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं कैंसर के हवाले से, कैंसर रिसर्चर जो हैं, वो ये कहते हैं 4 वजूहात जो हैं जदीद दौर में कैंसर होने के 100% चांसेस हो सकते हैं। पहले नंबर पर तो कब्ज़ जो है, अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है और पखाना का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो रहा और पेट का निज़ाम ख़राब रहता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है कैंसर हो सकता है। दूसरा है हाइपर एसिडिटी, तेज़ाबियत जो है, इससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तीसरा है नींद का पूरा ना होना, नींद की जब कमी होगी तो कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। चौथा है क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस से भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी फूड जो हैं तमाम इकसाम के, उनसे आप बचिए, ये भी कैंसर की वजूहात हो सकती हैं। एलोपैथिक अद्वियात जो हैं, स्टीरॉयड मेडिसन, इनसे आप बचिए। और जो मोटापा कम करने की स्टीरॉयड मेडिसन लेते हैं, ये भी कैंसर की वजह हो सकती है, और मोटापा भी आपकी कैंसर की वजह हो सकती है। और आपको अहम बात बताऊं, अगर आप गूगल पर जाएं तो SV40 मिलाएं तो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि उससे भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। बिटवीन 1955 एंड 1963 अराउंड 90% ऑफ चिल्ड्रन एंड 60% ऑफ एडल्ट्स इन US वर वैक्सीनेटेड with SV40 वायरस कंटेमिनेटेड पोलियो वैक्सीन। मेडिकल में 4 तरीका इलाज हैं। पहले नंबर पर है सर्जरी, यानी जिस जगह पर अपना कैंसर हो जाए, अगर फौरी तौर पर उसकी सर्जरी की जाए तो लोग सेहतमंद हो सकते हैं। दूसरा है केमोथेरापी, तीसरा है रेडियोथेरापी, और चौथा है हार्मोनल ट्रीटमेंट। ये 4 इलाज हैं मेडिकल में जो है, तो लोग सेहतयाब भी होते हैं
تو 4 طریقہ علاج جو ہیں مجرب ہیں، یہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کینسر کا علاج کرتے ہیں تو آپ کے دل کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں کے امراض بھی بڑھ سکتے ہیں، گردوں کے مسائل بھی بڑھ سکتے ہیں، معدہ کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، تھکاوٹ بھی رہے گی، سستی بھی رہے گی، چڑچڑا پن بھی ہوگا، امیونٹی پاور بھی کم ہوگی، سر میں درد بھی رہے گا اور معدہ کی خرابی بھی رہے گی، گھٹنوں کا درد بھی رہے گا، کمر کا درد بھی رہے گا دوران ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے۔ تو قدرتی چیزوں کی طرف آپ آئیں تو آپ جو ہے کینسر کا علاج اس میں ممکن ہے۔ میں آپ کو قدرتی چیزوں سے کینسر کا مجرب علاج بتاتا ہوں جو بڑے بڑے اطباء نے کیے، سائنسدانوں نے کیے اور اللہ نے شفا دی۔ آپ کا پیسہ بھی بچے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا۔ پہلے نمبر پر تو 7 اقسام کے فروٹ استعمال کیجئے اگر آپ کو کینسر ہو جائے، اور کینسر سے بچنا ہے تو تب بھی 7 اقسام کے فروٹ بہت مفید ہیں۔ نمبر 1 پپیتا، نمبر 2 انگور سیاہ، نمبر 3 سنترا، نمبر 4 سیب، نمبر 5 سٹرابری، نمبر 6 امرود، نمبر 7 تربوز۔ اب اس میں تربوز، سنترا اور انگور 3 اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا طب نبوی میں ذکر ہے، انگور کا تو قرآن مجید میں ذکر بھی ہے۔ تو یہ 7 فروٹ استعمال کیجئے، پھر 6 اقسام کے ڈرائی فروٹ استعمال کیجئے۔ پہلے نمبر پر انجیر ہے، انجیر کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں۔ پھر دوسرا ہے منقع، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل کل یوم 21 زبیبۃ حمرا لم یجد فی جسدہ ما یکرہ، جس نے منقع سرخ کے روزانہ 21 دانے کھائے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے اسے ڈر لگتا ہے، اور ڈر لگنے والی بیماریوں میں خطرناک مرض جو ہے وہ کینسر بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینکہ لہ زبیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منقع بھگویا جاتا تھا، فیشربہ الیوم والغدا، وہ یہ شربت اس روز پیتے اور اس سے اگلے روز پیتے، وبعد الغدی، اور اس سے اگلے روز بھی پیتے، ثم یامر بہ فیسقی، اور بقایا دوسروں کو دے دیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوا الزبیب واطرحوا عجمہ، منقع کھایا کرو مگر اس کا چھلکا اتار دیا کرو، فإن فی عجمہ داء، کیونکہ اس کے چھلکے میں بیماری ہے، وفی لحمہ شفاء، اور اس کے گودے میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 2 فروٹ انجیر اور منقع، تیسرا اخروٹ، چوتھا بادام کڑوا، 5واں مونگ پھلی اور چھٹا کاجو۔ یہ 6 ڈرائی فروٹ کینسر کے علاج میں بہت مفید ہیں اور مجرب ہیں۔ 5 وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں، سنت نبوی، طب نبوی کی وہ چیزیں کینسر کے دوران، کینسر کے علاج میں بہت مفید ہیں اور مجرب ہیں۔ نمبر 1 نبیذ، نبیذ سنت نبوی ہے۔ نمبر 2 سرکہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بار بار فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے اور وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو۔ تیسرا ہے سرید، سرید کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کی مثال دے کر فرمایا کہ سرید کی مثال حضرت عائشہ کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا ستو، اور 5واں تلبینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ پکانے کا حکم دیتے اور اس پر سرید کا سالن ہم ڈال دیتے، یا ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی، کوئی فوت ہو جاتا تو تب بھی جو ہے تلبینہ کا استعمال کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب تک تلبینہ کا استعمال کرتے یا تو مریض ٹھیک ہو جاتا یا فوت ہو جاتا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تلبینہ کو ہمیشہ گرم گرم استعمال کرنا چاہیے اور خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 5 طب نبوی کی وہ چیزیں، اللہ کی نعمتیں کینسر کے دوران آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 17 آپ کو سبزیاں بتاتا ہوں جو کینسر کے علاج میں مفید ہیں اور کینسر سے ہمیشہ آپ کو بچائے رکھیں گی۔ کینسر اگر ہو جائے تو یہ 17 سبزیاں استعمال کیجئے، وقفے وقفے سے استعمال کیجئے، یہ اپنی ڈائٹ کا آپ حصہ بنا لیں۔ سن لیجئے، کینسر کے مریض جتنے بھی میرے لیکچر سن رہے ہیں یہ آپ ڈائٹ میں اپنی لے آئیے،
नंबर 1 पर है टिंडा, नंबर 2 कद्दू, नंबर 3 तोरी, नंबर 4 मटर, नंबर 5 सुहाजना, नंबर 6 गवारा फली, नंबर 7 खुरफा का साग, नंबर 8 मकोह साग, नंबर 9 पालक, नंबर 10 शलजम, नंबर 11 करेला की सब्जी, नंबर 12 मेथी, नंबर 13 कचनार की हांडी, नंबर 14 गाजर की सब्जी, नंबर 15 भिंडी, नंबर 16 सब्ज धनिया और नंबर 17 मूंगरे। ये 17 सब्जियां हैं, आप इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए। इसमें ऐसी सब्जियां भी हैं जैसे मेथी है, ये सुन्नत नबवी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्ताशफु बिलहुल्बा, मेथी से शिफा हासिल करो। सुभान अल्लाह। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ तालम उम्मती माफिल हुल्बती लश्तरूहा वलौ बेवज़निहा ज़हबा, मेरी उम्मत अगर मेथी के फ़वाइद को समझ ले तो वैसे सोने के हम वज़न ख़रीदने से भी दरेग ना करे। 3 इक़साम के आप सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं दौरान कैंसर। एक खीरा, दूसरा टमाटर और तीसरा चुकंदर। चुकंदर का तिब्ब नबी में ज़िक्र है, खीरा का कुरान मजीद में ज़िक्र है, तिब्ब नबी में ज़िक्र है। तुलसी का कहवा, तुलसी का रायता बहुत मुफीद है। ज़ीरा और पुदीना का रायता दौरान कैंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनछना आटा हमेशा इस्तेमाल कीजिए और जौ का आटा इस्तेमाल कीजिए। अनछना आटा सुन्नत नबवी है और जौ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जौ का आटा इस्तेमाल किया। एक बात आपको बता दूं, गंदम खाने वाले सारे के सारे बीमार हैं, सबको मोटापा है, सबको और बहुत सारे अमराज हैं, सब पेट लेकर फिर रहे हैं। शेख साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब इधर बैठे होते हैं और पेट यहाँ पड़ा होता है। जौ खाने वालों को मोटापा नहीं होता, जौ खाने वालों को कैंसर नहीं होता। जौ खाना सुन्नत नबवी है। हमेशा जौ का आटा इस्तेमाल कीजिए, आप कैंसर से बचे रहेंगे। और अगर कैंसर हो जाए तो तब भी जौ जो है बेहतरीन इलाज है कैंसर का। कैंसर जब हो जाए तो जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए। जैतून सुन्नत नबवी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कैंसर जब हो जाए तो जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए। जैतून सुन्नत नबवी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलु ज़ैता व इद्दहनू बिही फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारकति औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जैतून खाओ और लगाओ, क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से है, नेमत वाले दरख्त से है, बरकत वाले दरख्त से है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इद्दहाना बिज़ैतिन लम युतिरहु शैतानुन, जैतून की मालिश करो, क्योंकि जो जैतून को खाएगा शैतान उसके करीब नहीं जाएगा, शैतान से बचा रहेगा। सुभान अल्लाह। दूसरा है देसी घी, यानी देसी घी कौन सा? गाय का देसी घी, गाय का मक्खन दौरान कैंसर आप इस्तेमाल करें, सुन्नत नबवी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलैकुम बिलबानिल बाकरी फ़इन्नहा दवाउन वस्मानिहा फ़इन्नहा शिफ़ाउन वइयकुम वलहूमुहा फ़इन्ना लहूमुहा दा। तुम्हारे फ़ायदे के लिए गाय का दूध मौजूद है, क्योंकि ये दूध और इसका मक्खन मुफीद दवाएं हैं। अलबत्ता इसके गोश्त में बीमारी है, इससे बचो। सुभान अल्लाह। कैंसर अगर हो जाए तो 6 इक़साम के कहवा इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 सना मक्की और शहद का कहवा इस्तेमाल कीजिए। सना मक्की सुन्नत नबवी है और शहद का अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं। दूसरा जो है गिलोय और शहद का इस्तेमाल कीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लाइक लसला सलासु गदवातिन फ़ी कुल्ली शहरिन लम युसिबहु अज़ीमुन मिनल बला, जिसने रोज़ाना सुबह सुबह 3 दिन शहद चाट लिया खाली पेट, वो उन तमाम बीमारियों से बचा रहेगा, यानी वो हर तरह की बड़ी बीमारी से बचा रहेगा। और कैंसर भी बड़ी बीमारी में आता है। तीसरा सोया जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सना वस्सुनूत फ़ीहिमा दवाइन मिन कुल्ली दा, तुम्हारे लिए सना और सनूत में हर बीमारी से शिफा है। सना मक्की को कहते हैं और सोया सनूत को कहते हैं, शिब्त को भी कहते हैं। सोया का कहवा इस्तेमाल करें, ये भी मुफीद है। चौथा बबूना टी इस्तेमाल करें। 5वां जो है लेमन टी इस्तेमाल करें।
छठा जो है गुले दाऊदी, ये एक बूटी है, इसका कहवा इस्तेमाल करें। इन 6 में से कोई एक भी आप अपना लें तो आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं, और एक कोई मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो आप कैंसर के मर्ज से बचे रहेंगे। 8 इकसाम के आपको शरबत बताता हूँ, आप कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से हमेशा बचे रहेंगे। नंबर 1 बासा शरबत, नंबर 2 ज़ख्म हयात बूटी, नंबर 3 गोरखपान, गोरखपान का मिजाज जो है सर्द और खुश्क है। नंबर 4 पर है नीम का शरबत, नंबर 5 पर है शीशम का शरबत, नंबर 6 पर है सरफूका बूटी एक है, उसका शरबत बना सकते हैं। नंबर 7 पर है धमासा बूटी का शरबत, और नंबर 8 पर है अफसंतीन का शरबत। 2 बूटियाँ हमेशा कैंसर में इस्तेमाल कीजिए, एक है जिनसिंग बूटी जिसे यूनान कहते हैं, सांची जिनसिंग भी कहते हैं, और दूसरा है गोमा। गोमा एक दरख्त है जिसे फ्लोमिस सिफालोटिस भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल कम से कम 3 ग्राम तक कर सकते हैं रोज़ाना, ये कैंसर के इलाज में बहुत मुफीद है। अब मैं आपको 7 इलाज बताता हूँ, कैंसर का मुजर्रब इलाज है। मेरे चाहने वालों सुन लीजिए, जुर्रत, यकीन, दावे और ईमान से कहता हूँ, इन 7 चीज़ों में किसी एक से भी आप इलाज कर सकते हैं तो आप कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से आप बच सकते हैं। पहले नंबर पर है धमासा बूटी, धमा बूटी भी कहते हैं, ये दुनिया का बेहतरीन इलाज है। बड़े बड़े तिब्बी रिसर्चर ने लिखा है कि जब कैंसर का मरीज़ ला इलाज हुआ तो धमासा बूटी के इस्तेमाल से जो है अल्लाह ने शिफा दी। तो धमासा बूटी जो है 3 से 5 ग्राम तक रोज़ाना इसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 साल बाद जो इसका असर जो है 50% कम हो जाता है। धमासा बूटी के बारे में दरिया को कूजे में बंद करते हुए ये कहूँगा, तिब यकताई का रुतबा इसको देना है बजा, ये मरीज़ों के लिए साबित हुई आबे बका, इसको शोहरत आलम तिब में मिली है बेगुमा, पासदारी छोड़कर कहता है हर अहले ज़ुबां, ये वो गुल है कि गुलिस्तान को भी जिस पर नाज है, इसके हर एक बर्ग में दिलगीर पिन्हा राज है। धमासा बूटी दुनिया का बेहतरीन इलाज, कैंसर के इलाज में मुफीद है, मुजर्रब है, मेरा भी आजमाया हुआ है और हज़ारों तिब्बी माहिरीन का भी आजमाया हुआ है, बड़े बड़े साइंसदानों की रिसर्च है। दूसरा है बन ककड़ी, पोडोफाइलम कहते हैं, ये भी दुनिया का बेहतरीन कामयाब इलाज है। तीसरा है हल्दी, हल्दी भी इस्तेमाल करें तो कैंसर के इलाज में बहुत मुफीद है, यानी हल्दी का कहवा रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें, शहद डालकर, मुफीद है और मुजर्रब है। चौथा है ऊँटनी का दूध, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़ी इल्बानिल इबली व अबवालिहा दवाउन लिज़रबिकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी के दूध और इसके पेशाब में तुम्हारे पेट में पड़ने वाली बीमारियों का इलाज मौजूद है। सुभान अल्लाह। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिलबानिल इबली फ़इन्नहा तरमिम मिन कुल्लि शजरी व हुवा शिफ़ाउन मिन कुल्लि दा, तुम्हारे लिए ऊँटनी का दूध एक मुफीद चीज़ है क्योंकि ये हर किस्म के दरख्तों से चरती है, इसलिए हर बीमारी से शिफा है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में ऊँट का जिक्र है, अल्लाह फरमा रहे हैं अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिक़त, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊँट को कैसे बनाया। तो दुनिया का बेहतरीन इलाज ऊँटनी का दूध। फिर ऊँट का गोश्त बेहतरीन इलाज है 5वें नंबर पर, और 6ठे नंबर पर है रोज़ा रखना। रोज़ा रखना मुसलमान की सुन्नत है, और लेकिन अंग्रेज़ इसलिए रोज़ा रखते हैं कि कैंसर का उन्होंने इलाज ढूंढा है कि हफ्ते में अगर एक दिन भूखा रहा जाए तो इससे कैंसर का इलाज, कैंसर के जरासीम जो है वो मर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुभान अल्लाह, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला आदमीयुन व्यान शर्रन मिन बतनिन बेहस्बी इब्ने आदमा उकुलातुन युकिमना सुलबहु फ़इन काना ला महालता फ़ासुलुसुन ले तामही वासुलुसुन ले शराबही वासुलुसुन ले नफ़सही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी आदमी ने कोई बर्तन नहीं भरा जो पेट से ज़्यादा बुरा हो, इब्ने आदम के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रख सकें। बस अगर उसे ज़्यादा खाए बगैर कोई चारा ना हो तो तीसरा हिस्सा खाने के लिए, तीसरा हिस्सा पीने के लिए और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए। अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया
کہ खुराक का तीसरा हिस्सा खाओ, मैं और आप कितना अमल करते हैं। अगर मैं और आप आज इस सुन्नत नबी पर अमल कर लें तो हम कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से बच सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं और वक्त भी बचा सकते हैं। लेकिन क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? कैंसर का फोड़ा कहीं भी आपको हो जाए तो 4 मुजर्रब इलाज हैं उस फोड़ा को ख़त्म करने के लिए बैरूनी तौर पर। नंबर 1 तो है धमासा बूटी। धमासा बूटी का लेप कीजिए, लेकिन उससे पहले गेंदा के जोशांदा से जो है, जिसे सदबर कहते हैं, उससे आप धो लीजिए उसको, उस जगह को वाश कीजिए। दूसरा जो है गोगल कुंदर जो है, इसका भी लेप आप कर सकते हैं। ये भी तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है और तिब्बी मैरीन की रिसर्च है कि कैंसर के लेप में ये बहुत मुफीद है। चौथा है ऊँटनी का पेशाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़ी इल्बानिल इबली व अबवालिहा दवाउन लिज़र्बिकुम। तो ये ऊँटनी का पेशाब जो है, ये भी कैंसर के फोड़े को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। 2 अरकियात हमेशा इस्तेमाल करें कैंसर के इलाज में। एक कासनी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अकल अल हिंदी बा सुम्मा नाम अलैहि लम यहिल्ला फ़ीही सम्मुम वला सार। जिसने कासनी खाई और सो गया, उस पर जादू और जहर भी असर नहीं करता। तो कासनी का अर्क इस्तेमाल करें। दूसरा गेंदा सदबर का अर्क इस्तेमाल करें। 3 इलाज दुनिया के कामयाब इलाज हैं। एक जैतून, दूसरा हल्दी और तीसरा धमासा बूटी। कैंसर के दौरान 2 गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 मीट खा सकते हैं, एक फ़िश और दूसरा ऊँट का गोश्त। जी जनाब, मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूं? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सारे लोग एक बात पर मुत्फिक नहीं हैं। अभी भी कैंसर पर रिसर्च जारी है। कुछ लोग कुछ राय देते हैं, कुछ लोग कुछ राय देते हैं। मेरा काम है आप तक मालूमात देना। जहाँ तक मैंने बात की अल्लाह ताला की कुदरती नेमतों के हवाले से, वो यकीन, जुर्रत, ईमान और दावे से कहता हूँ जो तिब्ब नबवी की मैंने चीज़ें बताई। कैंसर से आपने बचना है, अपना लाइफस्टाइल आप चेंज कीजिए, कुदरती चीज़ों की तरफ आएँ, अल्लाह ताला की कुदरती नेमतों की तरफ आएँ और एक्सरसाइज कीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असलु कुल्ले दाइन अलबर्दो औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर बीमारी की असल वजह जिस्म की ठंडक है, जम जाना है, रुक जाना है, जमूद है, सुस्ती है। तो कुदरती चीज़ों को अपनाएं, सैर को मामूल बना लीजिए, आप सेहतमंद रहिए। 4 वो ऐसी चीज़ें जिनसे आप हमेशा कैंसर से बचे रहें, वो 4 अल्लाह ताला की नेमतें बताता हूँ। पहले नंबर पर है लहसुन, और लहसुन जो है कैंसर का एक बेहतरीन मुजर्रब इलाज भी है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलु सोमा व तादबू बही फ़इन्ना फ़ीही शिफ़ाउन मिन सबईन दा। हज़रत मौला अली फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहसुन खाओ और इससे इलाज करो, क्योंकि ये 70 बीमारियों के लिए शिफा है और 70 बीमारियों में ख़तरनाक मर्ज कैंसर भी है। दूसरा हल्दी का इस्तेमाल करते रहें, आप कैंसर से बचे रहेंगे। तीसरा तरफला का इस्तेमाल करते रहें। तरफला जिसे हरड़ बहीड़ा आंवला कहते हैं, हफ्ता में 1 मरतबा सफूब लीजिए, आप कैंसर से बचे रहेंगे। चौथा तिरकुटा है, तिरकुटा जिसे कहते हैं सूंड, काली मिर्च और फिल दराज, ये भी हफ्ता में आप लेते रहिए 1 आध मरतबा, तो आप कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से बचे रहेंगे। अब मैं इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। वो इलाज जिनसे लोगों को शिफा हुई वो 2 हैं। एक तो गाजर, बहुत सारे मरीज़ों ने मुझे बताया कि हम गाजर से ठीक हुए। दूसरा मुझे बहुत सारे मरीज़ों ने बताया कि शहद से हम ठीक हुए। गाजर का जूस उन्होंने इस्तेमाल किया और शहद ज़्यादा इस्तेमाल किया, यानी पानी में डालकर, तो अल्लाह ने कैंसर से शिफा दी। रूहानी इलाज जो है सूरा आले इमरान आयत नंबर है 49, मैं पढ़ता हूँ अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी और दरमियान में 3 मरतबा पढ़कर जो है आप पुनर्नवा, जिसे बस खपरा कहते हैं, ये भी दुनिया का कामयाब इलाज है कैंसर के हवाले से। तो पुनर्नवा का जो शांदा बना लीजिए, उसमें शहद डाल लीजिए
اس پر یہ دم کیجئے، یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ 2 ماہ تک کنٹینیو آپ نے کرنا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ پڑھیے اور دم کیجئے۔ دوسرا روحانی علاج، ان دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں۔ کلونجی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الشنیز دواء من کل داء الا السام وهو الموت۔ شنیز موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو 3 گرام کلونجی لیجئے، اول آخر درود ابراہیمی بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت پڑھیے، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَّ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر یا اپنے کلونجی کے قہوے پر دم کرنا ہے اور پی لینا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، اور کینسر، جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر آپ کو ہو تو اس کی تفصیل جو ہے آپ یوٹیوب پر میرے نیکسٹ لیکچرز سن سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے عامر ابھایا کے نام سے، اور فیس بک آئی ڈی ہے عامر رزاق ابھایا کے نام سے۔ یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ فون پر مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے۔ میرا ایک میگزین بھی آ رہا ہے، آپ میگزین بھی لینا چاہیں تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، ہمارے ملتان سے بھی لے سکتے ہیں، اور یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ میگزین لے سکتے ہیں۔